आज की हिंदी कक्षा में सभी को स्वागत है। इन्नते हिंदी क्लाസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും स्वागतम। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा एकांकी सबसे बड़ा आदमी हम पढ़ रहे थे। पिछले कक्षा में हमने ये पढ़ा कि गजाति के रेस्टोरेंट में रांदे शंकर मिस्टर वर्मा शर्मा जी आए हुए हैं। सब लोग चाय की ऑर्डर देकर आदेश देकर वहाँ आपस में बातें कर रहे हैं। रांदे और शंकर के बीच अपने आदमियों के अपने रोल मॉडल के नाम पर बहस हो रहे हैं। इसी बीच में शर्मा जी आते हैं और राधे और शंकर दोनों शर्मा जी की ओर शब्द उठाते हैं और कहते हैं कि शर्मा जी उनसे माफ़ी मांगे। इस पर शर्मा जी कहते हैं कि मैं सत्याग्रही हूँ, देश का सेवक हूँ। मैंने कभी सरकार तक से माफ़ी नहीं मांगी और जेल चला गया। शंकर ने शर्मा जी से बोला कि आप कौन हैं जो हम लोगों के बातचीत में कूद पड़े, आप माफ़ी मांगिए, ऐसे बोला था। इस पर शर्मा जी ने उत्तर दिया कि मैं സത്യാഗ്രഹി हूँ, ഞാനൊരു സത്യാഗ്രഹിയാണ്, ദേശത്തിൻ്റെ സേവകനാണ്। मैंने कभी सरकार तक के माफ़ी नहीं मांगी, मैं गवर्नमेंट से भी माफ़ी नहीं मांगी और जेल चला गया है। पिता से लड़कर घर छोड़ आया हूँ। उसके अलावा पिता से लड़कर घर छोड़ा, उनकी फिर मुँह नहीं देखा और परिणाम ये हुआ कि भूखों मर रहा हूँ। इसलिए मुझसे माफ़ी मांगना आप लोगों के लिए अच्छा बात नहीं है। यही शर्मा जी का जवाब का अर्थ है। ശർമ്മ ജി ഒരു സത്യാഗ്രഹിയാണ്, ദേശത്തിൻ്റെ സേവകനാണ്, സർക്കാരിനോട് പോലും മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ജയിലിൽ പോയി, അച്ഛനുമായിട്ട് വഴക്കുകൂടി വീട് വിട്ടിറങ്ങി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് വിശന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ശർമ്മജി അവിടെയുള്ളവരോട് പറയുന്നത്. सत्याग्रह करते समय पुलिस ने मुझे डंडों से मारा। और शर्मा जी कहते हैं जब സത്യാഗ്രഹ करते थे तब पुलिस ने उसे डंडों से मारा है, വടി കൊണ്ട് പോലീസുകാരുടെ അടുത്തുള്ള വടി കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. शराब की पिकेटिंग करते समय शराबियों ने मुझे लातों से मारा. അതുപോലെ തന്നെ शराब की पिकेटिंग करते समय മദ്യത്തിന് കാവൽ സേനയായിട്ട്, പിക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവൽ സേനയാണ്, കാവലാളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് സത്യാഗ്രഹി ആയത് കാരണം മദ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യപാന്മാർ വന്നിട്ട് അവരെ अड़चिटुंड, लातों से मारा. और करबंदी आंदोलन के समय ज़मींदारों ने मुझे जूतों से मारा. करबंदी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാത്ത വിപ്ലവം, പ്രക്ഷോഭമാണ്. അതാണ് കർബന്ദി ആന്തോളൻ. ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജമീന്ദാർ അന്നത്തെ ജന്മികൾക്കെതിരെ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് കർബന്ദി ആന്തോളൻ. ആ സമയത്ത് ജന്മികൾ വന്നിട്ട് ജൂത്തോസി മാറ, ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള പല സമരങ്ങളും കാവൽ സേനയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയപ്പോഴൊക്കെ പലരും അടിക്കുകയും
ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. कई आंदोलन उन्होंने चलाया है, तब ज़मींदारों ने उनको अपने जूतों से मारा है और शराबियों ने उनको मारा है, पर मैंने कभी क्षमा प्रार्थना नहीं की. ये सब मेरे जीवन में हुआ है, लेकिन मैं क्षमा റിക്വസ്റ്റ് नहीं की. മാപ്പ് പറയാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ആരോടും മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. शर्मा जी कहते कहते कुछ अकड़ जाते हैं. ये शर्मा जी की अहम भाव दिखाता है. ये जो भी कहा है उनका अहम भाव को दिखाता है. तो स्टेज में शर्मा जी कहते कहते कुछ अकड़ जाते हैं. अकड़ जाना का मतलब है अहम का भाव हमें दिखाना चाहिए स्टेज पर उनका चेहरे दिखाकर. ये तो एक अंग है. स्टेज पर और रहा है मिस्टर वर्मा. तब मिस्टर वर्मा इसी बीच आकर कहते हैं कि शंकर से आप इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दीजिए. मिस्टर वर्मा जो है हमें पता है एक वकील है, इसलिए वो कहा है शंकर से कि आप इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दीजिए. മാനഹാനിക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശങ്കറിനോട് മിസ്റ്റർ വർമ്മ പറയുന്നത്. ആർക്കെതിരെ? നമ്മുടെ ശർമാജിക്കെതിരെ. शर्मा के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए, यानी फाइल करने के लिए, मुकदमा का मतलब है केस, मानहानि के वजह से देने के लिए कर रहा है शर्मा जी. गांधी गांधी, इन वकीलों के कारण तो हम सब अधपतन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं. നമുക്കറിയാം ശർമാജി ഒരു ഗാന്ധിയനാണ്. ഗാന്ധിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഗാന്ധിയുടെ ആശയത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എപ്പോഴും ഗാന്ധി ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ വക്കീലോക്കെ കാരണം, ഇപ്രകാരമുള്ള വക്കീലന്മാർ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും അധപതനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. हम सब इनके कारण, वकीलों के कारण अधपतन की ओर बढ़ रहे हैं. वकील साहब, आपको मानहानि की परिभाषा भी विदित है? और शर्मा जी वकील साहब से कहता है कि आपको मानहानि की परिभाषा, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, മാനഹാനിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ, പരിഭാഷ का मतलब है डेफिनेशन विदित है, जानता है. വിദിത് का मतलब है അറിയുന്ന, സ്വീകാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അറിയുമോ എന്നുള്ളൊരർത്ഥമാണ്. चिरौंजी चाय लाकर शर्मा जी के सामने रखता है. तब चिरौंजी गजावती का नौकर जो चाय लाकर शर्मा जी के सामने रखता है, शर्मा जी के लिए चाय लाकर वहाँ रखता है. तब रांदे कहता है मिस्टर वर्मा से, आप शायद एडवोकेट है. മിസ്റ്റർ വർമ്മയോട് പറയാണ്, താങ്കളൊരു പക്ഷേ അഡ്വക്കറ്റാണല്ലേ, വക്കീലാണല്ലേ मिस्टर वर्मा. मुझे एडवोकेट होने का सौभाग्य प्राप्त है. तब मिस्टर वर्मा कहता है कि मुझे एडवोकेट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. छाती पर हाथ रखता है और गर्दन झुकता है. अपने छाती, തൻ്റെ നെഞ്ചോട് കൈവയ്ക്കുന്നു, എന്നിട്ട് തല, കഴുത്ത് താഴ്ത്തുന്നു. गर्दन झुकाता है. तब राधे कहता है, आप अच्छे आ गए. हम दोनों में यह तय नहीं हो रहा है कि ഷെല്ലി बड़ा था या नेपोलियन. നമ്മുടെ രാധയുടെയും ശങ്കറിൻ്റെയും ബഹളം അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ശർമാജിക്ക് നേരത്തെ അവർ തമ്മിൽ കലഹിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്, വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ശർമാജി ഇടയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ശർമാജിക്കെതിരെ അവർ രണ്ടുപേരും പോവുകയും ഇപ്പോൾ നേരെ മിസ്റ്റർ വർമ്മയ്ക്ക് നേരെയാണ് പോകുന്നത്. താങ്കൾ ഒരു വക്കീലായത് കാരണം താങ്കൾ വന്നത് നന്നായി. ഹം ദോനോ മേ യേ
तय नहीं हो रहा है कि शेल्ली बड़ा था या नेपोलियन। राधे मिस्टर वर्मा से कह रहा है कि आप अच्छा आगे, हमारे बीच में तय नहीं हो रहा है कि शेल्ली है बड़ा या नेपोलियन। तब शर्मा जी कहता है कि दोनों ही पतित थे। इस संसार में सबसे बड़े है महात्मा गांधी। ये सुनकर शर्मा जी कहते हैं कि नेपोलियन और शेल्ली जो है वो पतित थे, തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ വീണവർ എന്നാണ് അർത്ഥം പതിതത്തെ। हरा हुआ आदमी, पतित का मतलब है हरा हुआ। क्योंकि शर्मा जी यहाँ महात्मा गांधी के समर्थक हैं, सबसे बड़ा महात्मा गांधी है, वही कह रहा है शर्मा जी। മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്, അല്ലാതെ ഈ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായ ഷെല്ലിയോ നെപ്പോളിയനോ അല്ല। तब शर्मा जी मिस्टर वर्मा कहता है महात्मा गांधी बड़े हैं। उन्होंने अपना जीवन वकील की हैसियत से आरंभ किया था और बिना वकालत पढ़े कोई आदमी बड़ा हो ही नहीं सकता। ना शेल्ली ने वकालत पढ़ी थी, ना नेपोलियन ने। तब मिस्टर वर्मा जो है वकील है, वो कहता है कि महात्मा गांधी बड़े हैं, महात्मा गांधी വലിയ ആളാണ്। उन्होंने अपना जीवन वकील की हैसियत से आरंभ किया था। അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്? വക്കീലായിട്ടാണ്. അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, ഹൈസിയത്ത്, സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി। और बिना वकालत पढ़े कोई आदमी बड़ा हो ही नहीं सकता। വക്കാലത്ത് പഠിക്കാതെ ആർക്കും വലിയ ആളാകാൻ സാധിക്കില്ല। കാരണം मिस्टर वर्मा ഇവിടെ വക്കീലാണ്। मिस्टर वर्मा तो वकील है, इसलिए वकील होने के वजह से महात्मा गांधी का समर्थन वो भी करता है। ना शेल्ली ने वकालत पढ़ी थी, ഷെല്ലിയോ वकालत പഠിച്ചിരുന്നില്ല, നെപ്പോളിയനും वकालत പഠിച്ചിരുന്നില്ല। वकील का जो शिक्षा है वो शेल्ली ने भी नहीं किया है, प्राप्त किया नहीं है, और नेपोलियन भी। कामराड अहमद का प्रवेश। इसी बीच में अगला कथापात्र കാമ്രാഡ് അഹമ്മദ് का प्रवेश। അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കടന്നു വരുന്നു. एक कम्युनिस्ट, वो एक कम्युनिस्ट है, അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനാണ് अहमद। अगला अहमद का वार्तालाप डायलॉग है, हेलो गजाती, चाय। और गजाती से कहता है कि चाय। तब गजाती आवाज़ देता है एक प्याला चाय। थोड़ी देर तक सब चुप रहते हैं। अहमद सब लोगों को ध्यान से देखता है, फिर बैठ जाता है। तब सिचुएशन सीन ऐसे होना चाहिए कि वही ब्रैकेट में दिया है, थोड़ी देर तक सब चुप रहते हैं, तो सबका चेहरा दिखाना पड़ेगा स्टेज पर। और अहमद सब लोगों के ध्यान से देखता है, अहमद सब लोगों को ध्यान से देखता है, फिर बैठ जाता है। എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നു, അഹമ്മദ് എല്ലാവരും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു। ഇതാണ് सीन। नेक्स्ट सीन। तब शंकर कहता है, जी हाँ आप वकील हैं, ज़रा आपकी ഹൂലിയ तो देखिए। ശരിയാണ്, അതെ താങ്കൾ വക്കീലാണ്। ज़रा आपकी ഹൂലിയ, ഹൂലിയ का मतलब है रूब, आपकी रूब देखिए, आपकी मुँह देखिए। मिस्टर वर्मा अपना कॉलर ടൈ करते हैं। तब मिस्टर वर्मा തൻ്റെ കോളറും ടൈയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നു। तब राधे शंकर से, देखिए आप किसी शरीफ आदमी का अपमान मत कीजिए।
രാധെ ശങ്കറിനോട് പറയാണ്, താങ്കൾ മാന്യനായ വ്യക്തികളെ अपमानिकരുത്, अपमान मत करना चाहिए। शरीफ का मतलब है मानन। तब अहमद कहता है, हंसता है, हंसकर, वही शॉट है, वकील और शराफत, मज़ेदार बात है। अहमद हंसकर कहता है कि वकील और शराफत, वकीലും മാന്യതയും, शराफत का मतलब है മാന്യത मलयालम में। मज़ेदार बात है, रसकरമായ കാര്യമാണ്। शर्मा जी से, कहिए जनाब, वकील और शराफत, इतनी मज़ेदार बात आपने कभी सुनी? എന്നിട്ട് ശർമാജിയോട് പറയാണ് അഹമ്മദ്, കഹിയെ ജനാബ്, താങ്കൾ സാർ താങ്കൾ പറയൂ, വക്കീൽ ഓർ ഷറാഫത്ത്, വക്കീലും അതുപോലെ മാന്യതയും, എത്ര രസകരമായ കാര്യമാണ്, താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഹമ്മദ്। ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശർമാജിയോടാണ്, ശർമാജി से हंसकर वो कहता है। तब शर्मा जी जवाब देता है कि अवश्य ब्रादा, ब्रादा का मतलब है भाई, अवश्य സഹോദരാ, ബ്രാദ, आप उचित कथन करते हैं, താങ്കൾ ശരിയായ വേടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വാക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പ്രയോഗമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്। हमारे देश के एकमात्र नेता और विश्व के एकमात्र महापुरुष महात्मा गांधी का कहना है कि वकालत छोड़ देनी चाहिए। गांधी गांधी ये वकील कितने पतित होते हैं। നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ ഏകമാത്രം ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ, ലോകത്തിൻ്റെ മഹാപുരുഷൻ ആയ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വക്കാലത്ത് ഛോഡ് ദേനെ ചാഹിയെ। എപ്രകാരമാണോ വക്കീൽ വേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി ഗാന്ധിജി ഉപേക്ഷിച്ചത്, അപ്രകാരം വക്കാലത്ത് ഛോഡ് ദേനെ ചാഹിയെ, വക്കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം। ഗാന്ധി ഗാന്ധി ഈ വക്കീൽ കിത്തനെ പതിത് ഹോത്തെ ഹെ, ഈ വക്കീൽ എത്രത്തോളം താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്, എത്ര പതനം പതിച്ചവരാണ്। तब अहमद कहता है, गांधी वह अहिंसा अहिंसा पुकारने वाला गांधी, वह खुद गलत रास्ते पर चलने वाला और दूसरों को गलत रास्ते पर चलाने वाला गांधी। നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശർമാജി ഒരു ഗാന്ധിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് നേരെ അഹമ്മദ് നമ്മുടെ ശർമാജിക്കെതിരെ പറയുകയാണ്, ഗാന്ധി വ അഹിംസ അഹിംസ പുക്കാർനെ വാല ഗാന്ധി, അഹിംസ അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ഗാന്ധി, वो खुद गलत रास्ते पर चलने वाला और दूसरों को गलत रास्ते पर चलने वाला गांधी, സ്വയം തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഗാന്ധി। അരേ वो कब्जी फ़कीर, वो महात्मा क्या कहा, दुनिया का सिर्फ अकेला बड़ा आदमी, ആ ഭ്രാന്തുള്ള, കബ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തുള്ള ഗാന്ധി, വഹ മഹാത്മാ ക്യാ കഹ, മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഇവിടെ മോശമായിട്ട് അഹമ്മദ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്। അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് അഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നത്। ദുനിയാ കാ സിർഫ് അക്കേല ബഡ ആദ്മി, ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയാണ് എന്നാണോ? അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീ, അദ്ദേഹം സ്വയമാണ് എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്ന് അഹമ്മദ് ശർമാജിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്। यहाँ अहमद गांधी जी के खिलाफ है, यानी शर्मा जी के बातों पर वो गुस्सा
हो रहा है। तब शंकर कहता है खूब कहा खूब। तो जनाब आपको ज़रा देखिए, आप कह रहे थे कि गांधी नेपोलियन से भी बड़ा है, शर्म नहीं आती? तब शंकर कहता है कि सर ये देखो, आप ये कह रहे थे कि गांधी नेपोलियन से भी बड़ा है, शर्म नहीं आती? താങ്കൾക്ക് നാണമില്ലേ? നെപ്പോളിയനേക്കാളും വലുതാണ് ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് നാണമില്ലേ? तब अहमद कहता है शंकर से देखो जी, मुझे जनाब बना वना मत कहना, वरना आदमी मैं बिगड़ैल हूँ, मुझे सिर्फ खामरेड कहो। അഹമ്മദ് ശങ്കർ से बोलता है कि मुझे സാർ എന്നൊന്നും എന്നെ വിളിക്കണ്ട, मुझे जनाब बना मत कहो, वरना आदमी मैं बिगड़ैल हूँ, मैं उतना अच्छा आदमी नहीं हूँ। അഹമ്മദ് कहता है मैं ദുർമാർഗിയാണ്. ദുർമാർഗി, ബിഗഡേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികൃതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഞാനത്ര മോശമായ ഒരാളാണ്. മുझे सिर्फ കാമറേഡ് കഹോ, എന്നെ കാമറേഡ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, എന്നെ സഖാവ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാമറേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഖാവ്. मुझे कामरेड कहो। रामेश्वर प्रसाद का प्रवेश। नाटे कद का दुबला सा आदमी, शेरवानी और चूड़ीदार पायजामा, पैरों में चप्पल, बाल बड़े बड़े और बिखरे हुए बैठ जाता है। अगला कथापात्र है रामेश्वर प्रसाद, जो एक अनजान व्यक्ति है। उनका प्रवेश, उनका वेशभूषा और शारीरिक विशेषता यहाँ बताया गया है। नाटे कद का दुबला सा आदमी, उनका शरीर दुबला सा है, മെലിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഷെർവാണി, ചുടിദാർ പൈജാമ, ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ പണ്ടുകാലത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രമാണ് ഷെർവാണി ഓർ ചുടിദാർ പൈജാമ, അതൊക്കെയാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പൈറോമെ ചപ്പൽ, കാലിൽ ചെരുപ്പുണ്ട്. ബാൽ ബഡേ ബഡേ ഒരു ബിക്രേ ഹുവേ ഹെ, വലിയ മുടിയാണ്, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. ഐ മീൻ ഈർന്നു വെക്കാത്ത രീതിയിലാണ്, നീളമുള്ള മുടിയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഉധർ बैठ जाता है। रामेश्वर प्रसाद एक प्याला चा, गुजराती आवाज़ देता है, एक प्याला चा। शर्मा जी कान में उंगली देते हुए, महाशय मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग एक देवता का अपमान न करें, नहीं तो आप एक भयानक नरक के भागी होंगे। ശർമാജി പറയാണ്, മാന്യന്മാരായ വ്യക്തികളെ, ചെവിട്ടിൽ കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവിടാണ്, ചെവിട്ടിൽ വിരൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മാന്യന്മാരെ, എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരും ദേവനെ പോലെയുള്ള, ദേവന് സമമായ ഒരാളെ അപമാനിക്കരുത്. അപമാനിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഭയാനകമായ നരകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. आप लोग नरक में जाएंगे, ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए, देवता समान व्यक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए, ही शर्मा जी कहता है। तब अहमद कहता है नरक, हाँ हाँ, इस नरक को तो लेनिन ने बहुत पहले ही नेस्तानबूद कर दिया है। അഹമ്മദ് പറയാണ്, നരകം, ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇസ് നരകക്കത്തോ ലെനിൻ ബഹുത് പഹലെ ഹി നെസ്താൻബൂദ് കർ ദിയ ഹെ, ഈ നരകത്തെ ലെനിൻ നേരത്തെ തന്നെ, വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെസ്താൻബൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നെസ്തനാബൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർബാദ് കർണ, നശിപ്പിക്കുക. നരകത്തെയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ, വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ലെനിൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ലെനിനെ
സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.